Peritoneal act as a dialyzing membrane. ઓકે તો એમાં છે ને આપણે જે પેલું ડાયાલાઇઝર યુઝ કરીએ ને જે હિમોડાયાલિસિસમાં એવું નહીં કરવાનું. જે પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસમાં કેવું હોય, જે પેરિટોનિયલ મેમ્બ્રેન હોય આપણી બોડીનું, એ જ એવું વર્ક કરે એઝ અ ડાયાલાઇઝર. ઓકે, to achieve dialysis plus membrane is accessed by the insertion of the PD catheter. Peritoneal catheter આવે ઇન્સર્ટ કરવાનું through the abdomen થી ઇન્સર્ટ કરવાનું. PD work on the principal osmosis, diffusion, ultrafiltration. PD occur via transfer of the fluid of solute from the bloodstream through the peritoneal into the dialyzed solution plus peritoneal membrane large or porous and allowing the solution of the fluid to via osmosis from the higher concentration to lower concentration. સેમ આપણે પેલું ડાયાલિસિસ હતું ને એવું સેમ એ જ પ્રિન્સિપલ વર્ક કરે. કયું? હાયર કોન્સન્ટ્રેશન ટુ લોઅર કોન્સન્ટ્રેશન, રાઈટ? Then it is provide to ready access to blood supply. ઓકે, નાવ છે કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન. હવે એના કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન શું છે પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસના? મેઇન શું છે? પેરિટોનાઇટિસ. આપણે જીઆઈમાં જોયું હતું, રાઈટ? પેરિટોનાઇટિસ એ કેટલું લાઈક વર્ઝન કન્ડિશન થઈ જાય. ઓકે, એની મેઇન કોમ્પ્લિકેશન જ છે. ધેન recent abdominal surgery plus abdominal adhesion and GI problems such as diverticulosis. Okay, now છે access to PD like peritoneal dialysis. તમને ફિગર આપી છે જો 55 point. Siliconized rubber catheter હોય such as a tent Coof catheter is it surgically inserted. કઈ ઇન્સર્ટ કરે? પેરિટોનિયલ કેવિટીમાં સર્જિકલી કરે. ઓકે, ટુ અલાવ ઇન્ફ્યુઝન ઓફ ધ ડાયાલાઇઝિંગ ફ્લુઇડ. જે ડાયાલાઇસિસ ફ્લુઇડ છે એ અંદર એ કરવા માટે, ઇન્સર્ટ કરવા માટે. ઓકે, પ્લસ catheter side is a cover by the sterile dressing. Okay, and change daily when soil are wet, not weekly. ડેઇલી ચેન્જ કરવાનું હોય, મતલબ જે ડ્રેસિંગ હોય ને યાદ રાખવાનું. કે પ્લસ પ્રિફર ધ ઇન્સરેશન સાઇડ 3 to 5 centimeter below umbilicus. This area relatively avascular and has less vesicle resistance and catheter is a turned under the સ્કિનની અંદર ટર્ન કરી દેવાનું. તો શું કે એ ઇન્ફેક્ટેડ ના થાય, રાઈટ? એના લીધે થ્રુ ધ ફેટ એન્ડ મસલ ટિશ્યુ ઓફ ધ પેરિટોનિયલ કેવિટી. પ્લસ ઇટ ઇઝ સ્ટેબિલાઇઝ વિથ ધ inflammable dacron cuff into the muscle and under the skin. Okay, cuff. Plus over the period 1 to 2 weeks following insertion, fibroblast and the blood vessel grow around the cuff, fixing the catheter into the place and providing extra barrier against dialysis leaking and bacterial invasion. Okay, if the client schedule transplant surgery, PD catheter may be either removed or left into the place if need further dialyzing or suspected post-transplantation. Okay, now છે solution, dialysis solution. તો કયા solution use થાય? ઓકે, પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસમાં. તો ફર્સ્ટ શું છે? તો સોલ્યુશન ઇઝ સ્ટરાઇલ. જે બી સોલ્યુશન હોય સ્ટરાઇલ હોય. ઓકે, પ્લસ all dialysis solution is prescribed by the PSCP and solution contain electrolyte, minerals and specific osmolarity to specific glucose concentration and other medication addictive as a prescriber. Okay, અને હરેક પેશન્ટનું સોલ્યુશન અલગ અલગ હોય. ઓકે, ખાલી પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસમાં. ઓકે, પ્લસ higher into the glucose concentration, the greater into the hypertonicity and amount of the fluid removed by the PD exchange. Okay, increasing glucose concentration active particle that cause osmosis and increase rate of the ultrafiltration and increase amount of the fluid removed. Okay, if
hyperkalemia. It is not a problem. Potassium may be added each bag of the dialyzed solution. Okay. જો હાઇપરકેલેમિયાની પ્રોબ્લેમ ના હોય તો પેશન્ટને ઓકે હિપેરિન એ તો એડ કરે જ કેમ કે ક્લોટ ના થાય એટલે ઓકે હિપેરિન એડેડ ટુ ધ ડાયાલાઇઝેડ સોલ્યુશન ટુ પ્રિવેન્ટ ક્લોટિંગ કેથેટર રાઇટ પ્લસ prophylactic antibiotic may be added to dialyzed solution to prevent પેરિટોનાઇટિસ કેમ કે મેં કહ્યું એમ કે મેઇન એની કોમ્પ્લિકેશન જ એ છે રાઈટ પેરિટોનાઇટિસ થાય એ પ્રિવેન્ટ કરવા માટે એન્ટીબાયોટિક્સ બી સોલ્યુશનમાં એડ કરે ઓકે ઇન્સ્યુલિન ઇફ ડાયાબિટીક વાળું પેશન્ટ હોય તો ઓકે ઇન્સ્યુલિન મે બી એડેડ ડાયાલાઇઝેડ સોલ્યુશન ફોર ધ ક્લાયન્ટ વિથ ધ ડીએમ ના છે પીડી ઇન્ફ્યુઝન તો પીડી ઇન્ફ્યુઝનમાં શું છે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં ફર્સ્ટ one infusion, deval and drain is considered one exchange, okay, filled them 1 to 2 liter, dialyze it as a prescribed to infuse by the gravity into the peritoneal space, which is usually take કેટલી minute 10 to 20 minutes, okay, deval time the amount of the time that dialysis solution remain into the peritoneal cavity if prescribed by the PSCP can last 20 to 30 minutes to 8 or more hour depending on the type of the dialysis use okay drain outflow માં કેવું હોય fluid drain out of the body by the gravity into the drainage bag તમને ખબર હશે તમને એની ફિગર આપી છે કેવી રીતના ચડાવે પીડી ઇન્ફ્યુઝન ગ્રેવિટી વાઇઝ ઓલવેઝ સિટિંગ પોઝિશનમાં જ આપવાનું પીડી યાદ રાખવાનું કે ઊભા ના અપાય કેમ કે એટલા કલાક ઊભી બી ના રહે દેન ઇન્ટરવેન્શન બિફોર ટ્રીટમેન્ટ એઝ અ નર્સ આપણે શું ઇન્ટરવેન્શન કારણ બિફોર એન્ડ આફ્ટર ડાયાલિસિસ ઓકે તો બિફોરમાં શું છે મોનિટર વાઇટલ સાઇન મોનિટર ડેઇલી વેટ ઓન ધ સેમ સ્કેલ જેમ પેલામ કરતા હતા એવું ઓકે હેવ અ ક્લાયન્ટ ટુ વોઇડ ઇફ પોસિબલ assess electrolyte and glucose level and assess peritoneal catheter dressing aside note any evidence of the irritation or infection કેમ કે એ તો ડ્રેસિંગ જ ચેન્જ કરવાનું હોય ઓકે સેમ લાઈક ફિસ્યુલા જેવું ઓકે ઇન્ટરવેન્શન ડ્યુરિંગ ટ્રીટમેન્ટમાં શું છે કે મોનિટર વાઇટલ સાઇન મોનિટર રેસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસ લાઈક પેન એન્ડ ડિસ્કમ્ફર્ટ મોનિટર સાઇન ફોર ધ પલ્મોનરી એડિમા monitor sign for the hypotension and hypertension, monitor sign for the malaise, nausea, vomiting, assess the catheter site and dressing for the weakness or bleeding, plus monitor dwell time as prescribed by the PSCP. Do not allow dwell time to extend beyond the PSCP prescription because of the increased risk for the hyperglycemia. Insert the dwell time. That means dialysis નો જેટલો બી ટાઈમ આલેલો હોય બાય ધ PSCP એ ટાઈમમાં જ લાઈક ડાયાલિસિસ કરું પછી ડિસ્કનેક્ટ કરા નહીં તો હાઇપરગ્લાયસેમિયા થવાના ચાન્સીસ વધી જાય રાઈટ કેમ કે એમાં કોન્સન્ટ્રેશન ગ્લુકોઝનું બી હોય છે ઓકે initiate outflow turn the client from the side to side if outflow is slow to start and monitor outflow which should be continuous stream after a claim is open monitor outflow for the color and clarity ઓલવેઝ યાદ રાખવું કે કલર એન્ડ ક્લિયરિટી જોવાની જો ક્લાઉડી કલર હોય ને જે સોલ્યુશન જે આઉટફ્લો આવતો હોય એ ડ્રેનેજમાં રાઈટ જે લાઈક જે પીડી ઇન્ફ્યુઝન ચડે અને જે ડ્રેન નીચે ડ્રેનેજ મૂકેલી હોય રાઈટ એ ડ્રેનેજ ચેક કરવાનું જો ક્લાઉડી હોય ને તો સમજવાનું કે ઇન્ફેક્શન છે ઓકે એ વસ્તુ યાદ રાખવાની પ્લસ initiate outflow turn the client side to side and outflow slow and side plus monitor outflow which should be continuous stream and after the claim is open monitor outflow for color and clarity monitor intake output and accurately. If outflow less than inflow, the different equal amount of absorbed and retained by the client during the dialysis and should be count intake. એ બી યાદ રાખવાનું જેટલું ઇન્ટેક હોય એટલું ટ્રેનમાં આઉટપુટ હોવું જ જોઈએ ના હોય તો યુ શુડ ઇન્ફોર્મ ટુ ધ PSCP ઓકે કેમ કે હિમોડાયાલિસિસ કરતા પેરિટોનલ ડાયાલિસિસ બહુ અલગ છે એ વસ્તુ યાદ રાખજો outflow greater than the inflow as well as the appearance and flank blood cloudiness into the outflow should be reported immediately
to the PHCP. Okay. Now છે type of peritoneal dialysis. Type B છે એનો. Okay. તો first છે continuous ambulatory peritoneal dialysis. Continuous. Okay. Closely resemble renal function because of its continuous process does not require machine for this procedure. Okay. આના માટે કોઈ પ્રોસીજર મતલબ કોઈ મશીનની જરૂર નથી પડતી. પ્રમોટ ક્લાયન્ટ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પ્લસ ક્લાયન્ટ પરફોર્મ સેલ્ફ સેલ્ફ ડાયાલિસિસ 24 hour 7 days a week. એટલે કન્ટિન્યુઅસલી ડાયાલિસિસ થતું હશે અને એ બી સેલ્ફ હશે, સેલ્ફ ડાયાલિસિસ. ખબર પડી? 4 dialysis cycle are usually administered into the 24-hour period, including overnight 8-hour D12 time plus dialysate 1.5 to 2 liter install into the abdominal and 4 times daily allowed to deval as a prescribed like bag and weight to determine output plus catheter is claimed and the bag is rolled up during deval time. Okay. In the continuous में एक જ વસ્તુ યાદ રાખવાની કે continuously dialysis થતું હોય એ બી self dialysis થતું હોય. ઓકે. ખાલી જે કેથેટર હોય એ ઓલરેડી સર્જરીથી ઇન્સર્ટ કરેલું હોય. ઓકે. That's it. After a deval, the bag placed lower than the insertion side and clamp open that the fluid drain out by the gravity flow. Okay. Plus, after the fluid drain, the bag is changed and new dialysate install. Okay. શું કરે? ઇન્સ્ટોલ કરી દે પછી બેગ ડ્રેન માટે મૂકે, ઇન્સ્ટોલ કરે બેગ ડ્રેન માટે મૂકે. ધેટ્સ ઇટ. ઓકે. અને આખું ડ્રેન થઈ જાય પછી નવું ડાયલાઇઝેટ મૂકે સોલ્યુશન. ઓકે. ઇન્સ્ટોલ કરે એબ્ડોમિનલ કેવિટીમાં. પ્રોસેસ કન્ટિન્યુઅસ હોય. પ્લસ બિટવીન એક્સચેન્જ ધ કેથેટર ઇઝ ક્લેમ. બિટવીન જે ડ્રેન ને જે મતલબ ડાયલાઇઝેટ સોલ્યુશન હોય ઇન્સ્ટોલ કરે એ વખતે ક્લેમ રાખવાનું કેથેટરનું. ઓકે. ના છે ઓટોમેટેડ પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ. ઓકે. ઓટોમેટેડ ફિગર આપી છે 55.8. મેડમ આ ટાઈપ્સ ઓફ પીડી પૂછાય? ના, બટ પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ પૂછાઈ શકે. ઇન્ટરવેન્શન. ઓકે. કેમ કે આઈએમપી છે. હિમોડાયાલિસિસ તો મોસ્ટ ટાઈમ એ બધું યાદ રાખવાનું. ઓકે. જો મેં તમને છે ને ઓટોમેટેડ પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસનો પીક મોકલ્યો. મશીન જ હોય, ડાયરેક્ટ કનેક્ટ જ કરવાનું, બીજું કશું જ નહીં કરવાનું. ઓકે. ખબર પડી? ઓટોમેટેડ ડાયાલિસિસ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર ધ પેરિટોનિયલ cycling machine and automated dialysis can be done to intermittent peritoneal dialysis, continuous cycling, and peritoneal dialysis is nightly peritoneal dialysis. Okay. And exchange automated install of the manually. Okay. ટાઈપ્સ આપેલા છે ઓટોમેટેડ પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસના. ઓકે. બટ એ નહીં પૂછાય, આખું યાદ રાખવાની કોઈ જરૂર નહીં. ઓકે. તો બી હું તમને ટાઈપ્સ ચલાવું છું. કન્ટિન્યુઅસ સાયકલિંગ પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ. ઓકે. ડાયાલિસિસ રિક્વાયર્ડ પેરિટોનિયલ સાયકલિંગ મશીન પ્લસ જે મશીન હોય જે મેં તમને ગ્રુપ ફોટો મોકલ્યો ને. ઓકે. ડાયાલિસિસ યુઝ્યુઅલી કન્સિસ્ટ 3 cycle ડન એટ નાઇટ. ઓકે. 1 night માં 3 cycle done કરવાની. 1 cycle with the 8-hour deval done into the morning and sterile catheter system is open only one and off procedure which reduce risk for the infection. Client does not need to do the exchange during a day. Intermittent peritoneal dialysis. Dialysis require peritoneal cycling machine plus dialysis not continuous procedure. Okay. Intermittent માં continuous procedure ના હોય. Dialysis perform only 10 to 14 hours 3 or 4 times per week. Okay. Continuous ના હોય આ એમ. Okay. Nightly peritoneal dialysis એમાં શું છે? Dialysis requires cyclic machine plus dialysis perform 8 to 12 hours each night. Okay. And with the no daytime exchange and deval. Okay. એટલે ડે ટાઈમમાં ના કરે, ખાલી નાઇટ ટાઈમમાં કરે. ઓકે. નાવ છે કોમ્પ્લિકેશન. ઓકે. કોમ્પ્લિકેશન પૂછાઈ શકે તમને પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસને, કેમ કે આઈએમપી છે. ઓકે. કોમ્પ્લિકેશન ઓફ ધ પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ. તો એમાં શું છે? ઇન્ફેક્શન ઇઝ અ કન્સર્ન વિથ ધ પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ. ઓકે. ઇન્ફેક્શન થઈ શકે છે. પ્લસ
either the catheter insertion site or the peritoneal and causing the peritonitis. Okay, તો ફર્સ્ટ એ છે પેરિટોનાઇટિસ. પેરિટોનાઇટિસ મોટામાં મોટી કોમ્પ્લિકેશન છે. પીડીની એક જ વસ્તુ યાદ રાખ્યો. ઓકે, અને એ તમને આવડવી જોઈએ કેમ કે જીઆઈમાં બી મોસ્ટ ઓફ કોમ્પ્લિકેશનમાં પેરિટોનાઇટિસ જ થાય. તમને ખબર છે, રાઈટ? મોનિટર સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ ઓફ ધ પેરિટોનાઇટિસ. શું હશે? સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ યાદ રાખવાના. ફીવર, ઓકે, ક્લાઉડી આઉટફ્લો, મેં તમને આગળ કહ્યું એમ, રીબાઉન્ડ, abdominal tenderness, abdominal pain, general malaise and nausea and vomiting. Okay, cloudy and opaque outflow is early sign for the peritonitis. Okay, any early sign check. If peritonitis is suspected, obtain a sample for the culture and sensitivity of the outflow and to determine infective organism. Okay, lab માં send કરવાનું. Plus antibiotic start કરવાની. Antibiotic may be added to the dialysis plus avoid infection to maintaining meticulous sterile technique when the connecting to the and disconnecting PD solution bag and when the carrying the catheter insertion site. Okay, plus બીજો એક ક્વેશ્ચન છે તમને પૂછાય છે પીડીમાં. શું પૂછાય છે ખબર? કે જ્યારે બી તમે કેથેટર ઇન્સર્ટ કરો, રાઈટ, અને જ્યારે બી પીડી સ્ટાર્ટ કરો ત્યારે ઓલવેઝ અસેપ્ટિક ટેકનિક યુઝ કરવાની. લખવું હોય તો સાઈડમાં લખી દો. આઈ ડોન્ટ નો એમાં આપ્યું છે કે નહીં આપ્યું, બટ એક ક્વેશ્ચન પૂછે છે. ઓકે, ઓલવેઝ એસેપ્ટિક જ ટેકનિક યુઝ કરવાની, ઇન્ફેક્શન ના લાગે એટલા માટે. Then prevent the catheter insertion site for the dressing from the becoming wet during care of the client and dialyzing procedure. Change the dressing if wet and soil. Okay, follow institution procedure for the connecting and disconnecting PD solution bag, which may be include scrubbing and connection site with the antiseptic solution. Okay, now છે abdominal pain. કે એ બી થઈ શકે કોમ્પ્લિકેશનમાં. ઓકે, peritoneal irritation during inflow, commonly cause of abdominal cramping and discomfort during the first few exchanges. Pain is usually disappear after 1 to 2 week of the dialysis. પહેલા સ્ટાર્ટિંગમાં જ્યારે peritoneal dialysis નવું સ્ટાર્ટ કરશે, રાઈટ, પેશન્ટ, ત્યારે તમને કમ્પ્લેન કરશે કે યા આઈ હેવિંગ અ એબડોમિનલ પેન. ઓકે, બટ ધીરે ડિસઅપિયર થઈ જશે. વોર્મ ડાયાલાઇસિસ બિફોર એડમિનિસ્ટ્રેશન આ ટીક કરો. આ બી પૂછાય છે. ઓકે, યાદ રાખજો કે જ્યારે બી પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ ઇન્સર્ટ કરીએ પહેલા ડાયાલાઇઝેટ સોલ્યુશન જે હોય એને શું કરવાનું? વોર્મ કરવાનું. એવું નહીં કે માઇક્રોવેવમાં મૂકી દેવાનું. ઓકે, એટલું બધું, બટ યુઝિંગ અ સ્પેશિયલ ડાયાલાઇઝેટ વોર્મર પેડ આવે એમાં મૂકવાનું. ઓકે, બીકોઝ ઓફ ધ કોલ્ડ ટેમ્પરેચર ધ ડાયાલાઇઝેટ કેન ડિસ્કમ્ફર્ટ. ઓકે, આ વસ્તુ પૂછાય છે. નામ છે abnormal outflow characteristic inductive of the complication. Okay, bloody outflow after the first few exchanges indicate vascular complication and the outflow should be clear after initiate exchange. ઓલવેઝ યાદ રાખવું, જે આઉટફ્લો હોય એ એકદમ ક્લિયર જ હોય, એમાં કશું એડ ના હોય. ઓકે, ના ક્લાઉડી હોવું જોઈએ, ના બ્લડી હોવું જોઈએ. ઓકે, એ વસ્તુ યાદ રાખવાનું. બ્રાઉન આઉટફ્લો ઇન્ડિકેટ શું કરે? ઇન્ડિકેટ બોવેલ પરફોરેશન. ઓકે, આ વસ્તુ યાદ રાખજો. યુરિન કલર આઉટફ્લો શું ઇન્ડિકેટ કરે? બ્લેડર પરફોરેશન. ઓકે, એન્ડ ક્લાઉડી આઉટફ્લો શું ઇન્ડિકેટ કરે? પેરિટોનાઇટિસ. તો કલર વાઇઝ ઇન્ડિકેશન યાદ રાખવાની કે આ હોય તો આ થાય. ઇનસફિશિયન્ટ આઉટફ્લો, ઓકે, એ બી હોઈ શકે કોમ્પ્લિકેશનમાં. તો એમાં શું છે કે મેઇન કોઝ ઓફ ધ ઇનસફિશિયન્ટ આઉટફ્લો full colon and encourage the high fiber diet because of the constipation can cause inflow and outflow problem and administer stool softener. Okay, stool softener બી આપી શકે કેમ કે કોઈક constipation થાય છે. ઓકે, પ્લસ insufficient outflow may also caused by the catheter migration or out and the peritoneal area. If occur, x-ray will be prescribed. Evaluate catheter position. Okay, જો આવું થાય તો એક્સરે બી એ લોકો પ્રિસ્ક્રાઇબ કરે ડોક્ટર, કેથેટરની એક્ઝેક્ટ પોઝિશન ચેક કરવા માટે. ઓકે, પ્લસ મેન્ટેન ડ્રેનેજ બેગ બિલો ધ કેથેટર એન્ડ એબ્ડોમિનલ, પ્લસ ચેક ધ ક્લિંક into the tubing, plus
change the client outflow position by the turning and client sidelining position and emulating the client. ઓકે આ પોઈન્ટ ટીક કરો છે ને. આ બી પૂછે છે ઇફ આઉટફ્લો તમને ઇનસફિશિયન્ટ મળે ડ્યુરિંગ પેરિટોનલ ડાયાલિસિસ. ઓકે, તો પહેલા છે ને ક્લાયન્ટની પોઝિશન ચેન્જ કરીને જોવાની. કદાચ જો કેથેટર અંદરની સાઈડ એ થયું હોય ને, દબાયું હોય કેવું થાય, તો ક્લીન થયું હોય કે એ તો પાછું આઉટફ્લો ચાલુ થઈ જશે. ઓકે, એટલે પહેલું એક્શન એ લેવાની એઝ અ નર્સ. ઓકે, પહેલા ક્લાયન્ટની પોઝિશન ચેન્જ કરાવીને જોવાની એકવાર. એ છે ને પ્રાયોરિટી ક્વેશ્ચનમાં પૂછાય છે. એટલે કે પહેલી એક્શન શું લેશે નર્સ ઇફ આઉટફ્લો સફિશિયન્ટ નહીં આવે તો. ઓકે, યાદ રાખજો એ વસ્તુ. પ્લસ ચેક ધ ફિબ્રિંગ ક્લોથ એન્ડ ટ્યુબિંગ and milk during a dislodge and cloth as a prescribed and leakage around the catheter side. એમાં શું છે, જો લીકેજ હોય કેથેટર સાઇડ અંદર તો શું કરવાનું? ક્લિયર ફ્લુઇડ that leak from the catheter exit side will not aid. Okay, it take 1 to 2 weeks following insertion of the catheter and before fibroblast of the blood vessels grow into the catheter cuff. Okay, which fix it place and provide an extra barrier against the dialysis and leakage the bacterial invasion. Okay, smaller amount of dialysis need to be used. It may takes up to 2 weeks for client tolerate full 2-liter action without leaking around the catheter site. Okay, નવું હશે તો લીકિંગ બી થશે, બટ ધીરે આવી જશે. ઓકે, ના છે લાસ્ટ ઓપ્શન કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન. ઓકે, ફિગર આપી છે જો 55.4. કશું જ વર્ક ના કરે ડાયાલિસિસ પછી બી તો છેલ્લો શું ઓપ્શન હોય? કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ. લાઈક તમને ખબર હશે, આપણે જોતું આગળ. Human body from the compatible donor implanted into the recipient. Kidney transplant is a performed for the irreversible kidney failure. Specific criteria and established for the eligibility for the transplant. Okay, and recipient must be take immunosuppression medication for a life. જે બી કિડની રિસીવ કરે ને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરીને, બરાબર, એને હોલ લાઈફ શું લેવી પડે? ઇમ્યુનોસપ્રેશન, સાયક્લોસ્પોરિન. ઓકે, એ લેવી પડે હોલ લાઈફ. ઓકે, ના છે ડોનરનું આપ્યું છે તો શું આપ્યું છે? ડોનર મે બી લિવિંગ ધ ડોનર્સ એન્ડ નોન હાર્ટ બીટિંગ ડોનર્સ એન્ડ કેડેવર ડોનર્સ. ઓકે, કોઈ બી ડોનર હોઈ શકે. મોસ્ટ ડિઝાયરેબલ સોર્સ ઓફ ધ કિડની ફોર ધ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન લિવિંગ રિલેટેડ ટુ ધ ડોનર એન્ડ હુ ક્લોઝલી મેચ ધ કિડની. ઓકે, કિડનીનો ડોનર બી મળી જાય તો પહેલા મેચ થવી જોઈએ, તમને ખબર છે. ઓકે, મેચ થાય તો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાનું. નોન હાર્ટ બીટિંગ ડોનર, those who have been declared dead by the cardiopulmonary criteria and have organ harvested immediately after a death. This person have a consented previously organ donation. Okay, હાર્ટ બીટિંગ ડોનરમાં શું હશે? જેનું ઓલરેડી અમુક પાર્ટ ડેથ થઈ ગયા છે, રાઈટ, પણ એ જીવતું હશે, પણ એણે ઓલરેડી ઓર્ગન ડોનેશનમાં મતલબ ફોર્મમાં સાઇન કરી હશે, રાઈટ. તો આફ્ટર ડેથ એ કિડની વર્ક કરતી હોય તો યુઝ થઈ શકે બીજા પેશન્ટમાં. ઓકે, એને શું કહેવાય? નોન બીટિંગ હાર્ટ ડોનર. ઓકે, પ્લસ કાર્ડેવર ડોનર એ are those who have suffered irreversible brain injury. Okay, કોઈને બ્રેન ઇન્જરી થઈ હોય. This person to maintain mechanism already venti પર હોય patient. Okay, and must have a adequate perfusion of the kidney. જો એની કિડની બરાબર વર્ક કરતી હોય તો આફ્ટર ડેટ એ બી ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થઈ શકે, બટ હા એને પરમિશન આપેલી હોવી જોઈએ ક્લાયન્ટે. ઓકે, પ્લસ ફિઝિકલ ક્રાઇટેરિયા ફોર ધ ડોનર ઇન્ક્લુડ absence of the systemic disease, infection, no history of the cancer, no kidney disease like hypertension and adequate kidney function. તો જ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થઈ શકે, રાઈટ. ડોનરમાં આટલી વસ્તુ હોવું જોઈએ, ફ્રી ફ્રોમ ધ ઇન્ફેક્શન. ઓકે, ના છે ડોનર સ્ક્રીન ફોર ધ એબીઓ બ્લડ ગ્રુપ. પહેલા એબીઓ બ્લડ ગ્રુપ માટે ચેક કરવાનું, રાઈટ. દેન ટીસ્યુ સ્પેસિફિક એન્ટીજન એ બી ચેક કરવાના. દેન હ્યુમન લ્યુકોસાઇટ એન્ટીજન સુસેબિલિટી એન્ડ મિક્સ લિમ્ફોસાઇટ કલ્ચર ઇન્ડેક્સ એ બી ચેક કરવાનું.
Further, donor also screen for the presence of the any communicable disease, undergo complete medical evaluation as well as nephrology consultation તો જ કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થાય. ઓકે, આટલી વસ્તુ ચેક કરે એ લોકો. પ્લસ donor must be excellent of the health and with the two property functioning kidney and emotional well-being and of the donor is determined. Plus completely understanding of the donation process and outcome by the donor is a necessary. ઓકે, એ લોકોને આખી પ્રોસેસ સમજાવવી પડે. જે ડોનર હોય ઓકે એની પરમિશન સિવાય એમની કિડની ના લઈ શકાય. ઓકે, યુઝ્યુઅલી કિડની રિમૂવલ from the donor is done using a laparoscopic procedure. ઓકે, લેપ્રોસ્કોપિક પ્રોસિજરથી ડન થાય છે. ઓકે, એ પ્રોસિજર. ઓકે, ના છે પ્રી ઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શન, પોસ્ટ ઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શન. ઓકે, તો એમાં શું છે, વેરીફાઈ હિસ્ટોકોમ્પેટિબિલિટી ટેસ્ટ ઓફ ધ ડોનર પ્લસ which will be done by the organ bank personnel. ઓકે, એ લોકો ડન કરે એ વસ્તુ. પ્લસ એડમિસ્ટર ઇમ્યુનોસપ્રેસિવ મેડિકેશન ટુ રેસિપિયન્ટ એઝ અ પ્રિસ્ક્રાઇબ. જે રિસીવ કરવાના છે એ લોકો પહેલેથી પ્રી ઓપરેટિવ કેરમાં આપણે ઇમ્યુનોસપ્રેશન આપી રાખવાની. ઓકે, પ્લસ મેન્ટેન સ્ટ્રિક્ટ એસેપ્ટિક ટેકનિક, એ વસ્તુ ભૂલવાની નહીં. ઓકે, પ્લસ વેરીફાઈ હિમોડાયાલિસિસ ઓફ ધ રેસિપિયન્ટ વોઝ કમ્પ્લીટેડ 24 hours બિફોર ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન. ઓકે, પહેલા રેસિપિયન્ટ જે હોય એનું કમ્પ્લીટલી હિમોડાયાલિસિસ કરવાનું. ઓકે, બિફોર 24 hours. ઓકે, પ્લસ ensure that the recipient free from any infection. કોઈ બી ઇન્ફેક્શન ના હોવું જોઈએ બોડીમાં એ વખતે જ્યારે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરે ને એ વખતે. ઓકે, પ્લસ assess renal function of the studies, encourage discussion of the feeling and liver donor and the recipient. Okay, and provide psychological support up to the leave the donor and NHBD family of the cadaver donor and family to recipient. In short, બધાને સપોર્ટ આપવાનો. that's it. ઓકે, ડોનરની ફેમિલી હોય કે રેસિપિયન્ટની ફેમિલી હોય. ઓકે, ના છે પોસ્ટ ઓપરેટિવ કેર. તો એઝ અ નર્સ આપણે પોસ્ટ ઓપરેટિવ કેરમાં શું કરવાનું. ઓકે, તો ફર્સ્ટ શું છે, ટ્રાન્સપ્લાન્ટેડ કિડની ઇઝ અ પ્લેસ ઇન ટુ ધ કઈ આગળ આ પોઈન્ટ ટીકવા. આ પોઈન્ટ છે ને એક્ઝેક્ટ કિડની કઈ જગ્યાએ પ્લેસ કરવાની, બીજી જે કિડની હોય એ. તમને શું લાગે, તમને ખબર હોય તો કિડની જ્યારે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરે તે જૂની કિડની હોય એ કાઢી નાખે કે ના કાઢે? મને કોઈ કહેશે બંનેમાંથી? યસ ઓર નો? જોયું છે કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન કોઈ દિવસ? જોયું નથી, પણ મેં સાંભળ્યું તો નહીં કાઢતા હોય, નીચે જોઈન્ટ કરતા હશે. કઈ જગ્યાએ જોઈન કરે? નીચે એક્ઝેક્ટલી. બંને નળી જ્યાં મિક્સ થતી હોય ને. હા, એમાં છે ને એક્ઝેક્ટ પોઝિશન આપી છે. જો કે જૂની કિડની કોઈ દિવસ કાઢે નહીં, રાઈટ? એ નાખે, બટ જે વેસલ્સ હોય ને એ ડિસ્કનેક્ટ કરીને બીજી કિડનીને કનેક્ટ કરે. ખબર પડી? એન્ટિરિયર ઇલિયાક ફોસા usually recipient disease of the kidney left into the place. ઓકે, જે જૂની કિડની હોય એ પ્લેસ કરી રાખે. પ્લસ except for those with a polycystic kidney disease which is kidney are often very enlarged and painful. જો polycystic kidney disease વાળી હોય તો કદાચ એ વધારે મોટી થઈ ગઈ હોય. તમે જોઈ હશે પોલિસિસ્ટિક વાળી જોઈ છે કિડની, બહુ જ મોટી થઈ જાય. ઓકે, એ ફેલ જ થઈ ગઈ હોય એને રિમૂવ કરે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરતી વખતે, જો પોલિસિસ્ટિક વાળી હોય તો જ. ઓકે, બીજી ના કરે. નાવ છે યુરિન આઉટપુટ યુઝ્યુઅલી begin immediately if donor was living donor and it may be delayed for the few days and more with the other donor type. Okay, hemodialysis may be performed until adequate kidney function and is established and monitor vitals and for sign further complications such as a rejection. Okay, કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યા પછી બી બધા બહુ કોમ્પ્લિકેશન આવી શકે. પહેલું તો રિજેક્ટ થઈ શકે. ઓકે, રિજેક્શન, થ્રોમ્બોસિસ, રિનલ આર્ટરી સ્ટીનોસિસ એ બી થઈ શકે, વુન્ડ પ્રોબ્લેમ એ બી થઈ શકે. બટ મોટો પ્રોબ્લેમ રિજેક્શનનો આવી શકે છે. ઓકે, ધ્યાન રાખવાનું પોસ્ટ ઓપરેટિવ કેરમાં. પ્લસ મોનિટર આઉટપુટ અવરલી ઇમિડિયેટલી રિપોર્ટ એબ્રુટ decrease into the urine output. મેં કહ્યું એમ કેટલો 50 ml પર અવર તો હોવું જ જોઈએ યુરિન. ઓકે, પ્લસ મોનિટર IV fluids closely for
12 to 24 hours and IV fluid replacement based on the hourly urine output. Administer prescribed diuretic and osmotic agent. Monitor daily weight and evaluate fluid status. Monitor daily lab values. Okay, evaluate renal function. Include HNH, BUN, create urine into the blood and specific gravity. Okay, આ બધું ચેક કરવાનું ડેલી જ્યાં લગી પોસ્ટ ઓપરેટિવ મતલબ પોસ્ટ ઓપરેટિવ કેરમાં હોય પીઝન ત્યાં લગી ઓકે now છે પોઝિશન client the semi-final position આપવાની to promote gas exchange and turning from the back to non-productive side. Okay, now monitor for the urinary catheter patency plus urinary catheter usually remain into the bladder for 3 to 5 days and allow for the anastomosis healing. It is removed as soon as possible. Okay, prevent infection plus note that the urine pee કેવું હોવું જોઈએ pee may be bloody initiated but gradually return to the normal. Okay, જ્યારે initiate માં છે થોડું blood આવશે okay urine માં but પછી કેવું હોવું જોઈએ પીક હોવું જોઈએ ઓકે પીક એન્ડ બ્લડી થોડું રહેશે પછી નોર્મલ આવી જશે લાઈક જેનો પેલ યલો કલર હોય એવો આવી જશે Okay, notify to the surgeon if gross hematuria clot is noted into the urine. Monitor 3-way bladder irritation if present for the clot indicate only if surgeon prescription is present plus maintain aseptic technique and monitor for the infection plus maintain strict aseptic technique with the wound care plus monitor for the bowel sound for passage of flatus. Okay, કેમ કે નહીં તો પેરિટોનિયલમાં બી પ્રોબ્લેમ આવશે ધીરે ધીરે ઓકે એટલે બોવેલ સાઉન્ડ ચેક કરવાના પ્લસ initiate specific diet and the oral fluid as prescribed when the flatus and bowel sound return. Okay, maintain good oral hygiene and મોનિટરિંગ સ્ટોમેટાઇટિસ પ્લસ બેક્ટેરિયલ ફંક્શન ઇન્ફેક્શન એ બી ચેક કરતું રહેવાનું એન્કરેજ કફ એન્ડ ડીપ બ્રીથિંગ એક્સરસાઇઝ એડમિનિસ્ટર ઇમ્યુનોસપ્રેશન એ ક્યારેય ભૂલવાની નહીં ઓકે ઇમ્યુનોસપ્રેસિવ મેડિકેશન હોલ લાઈફ લેસે ક્લાઇન્ટ ઓકે પ્લસ અસેસ ફોર ધ સાઇન એન્ડ ઓર્ગન રિજેક્શન પ્રમોટ રિલેશનશિપ બિટવીન લાઈફ ડોનર એન્ડ રેસિપિયન્ટ પ્લસ monitor both donor and recipient for the depression and provide recipient with the instruction following kidney transplantation. શું instruction આપવાની જો બોક્સ આપ્યું છે તમને ઓકે ક્લાયન્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન શું છે અવોઇડ પ્રોલોંગ પીરિયડ ઓફ ધ સિટિંગ એ અવોઇડ કરવાનું પ્લસ એમને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવાની ઓકે પ્લસ મોનિટર ઇન્ટેક આઉટપુટ recognize the signs and symptoms infection and rejection use the medication as a prescribed do not miss any dose and maintain immunosuppressive therapy of life avoid contact spot avoid exposure of the person with the infection and know the signs and symptoms that require need to be a contact and PSCP or nephrologist okay and ensure follow up care. બીજું શું છે the assist of the recipient cope up with the body image plus disturbance of the occur as from the long term and of the use of immunosuppression and advise to recipient available support group. Now છે graft rejection જે રિજેક્શન થાય કિડની રિજેક્શન થાય તો તમને કયા કયા સિમ્પટમ્સ જોવા મળે પહેલાં પહેલું તો એ ઓકે કેમ કે રિજેક્શનના તો મેઇન ચાન્સીસ હોય જ કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન કર્યા પછી એની કોમ્પ્લિકેશન જ છે ઓકે તો ઓકે તો ક્લિનિકલ મેનિફેસ્ટેશન તમને કયા જોવા મળશે તો તમને લાગશે કે હા કિડની રિજેક્ટ થઈ છે તો પહેલાં પહેલું શું થશે ટેમ્પરેચર કેટલું 100 ફેરનહીટ કરતાં બહુ જશે ઓકે પ્લસ પેન ટેન્ડરનેસ ઓવર ધ ગ્રાફ્ટ કિડની ઓકે એટલે પેન અને ટેન્ડરનેસ થશે પછી શું થશે વેઇટ ગેઇન થશે 24 અવર્સમાં કેટલું 2 to 3 પાઉન્ડ ઓકે પર ડે એડીમાં થશે હાઇપરટેન્શન મલેસ એલિવેટેડ BUN પ્લસ ક્રિએટ લીવર બંને એલિવેટ થશે ડિક્રીઝ ક્રિએટિન ક્લિયરન્સ એન્ડ એલિવેટેડ WBC એન્ડ રિજેક્શન ઇન્ડિકેટેડ into the ultrasound and biopsy okay hyperacute rejection એમાં શું થશે hyperacute rejection
occur within 48 hours after a kidney transplant. હાઇપર એક્યુટમાં શું હશે વિધિન 48 અવર્સમાં રિઝલ્ટ બતાવી દેશે એમ ઓકે એટલે રિજેક્શન થઈ જશે વિધિન 48 અવર્સમાં આફ્ટર ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન ઓકે એને શું કહેવાય હાઇપર એક્યુટ રિજેક્શન ઇન્ટરવેન્શન રિમૂવ ઓફ ધ રિજેક્ટેડ કિડની બીજું કંઈ જ ના થઈ શકે જો રિજેક્ટ થાય ને તો એની કોઈ જ ટ્રીટમેન્ટ નહીં રિમૂવ કરવી પડે જે કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરી હોય ને એને બસ ધેટ્સ ઇટ ઓકે અક્યુટ રિજેક્શન એમાં શું છે કે occur within 1 week okay post operatively but can occur anytime post transplantation potentially reversible with the increased immunosuppression therapy okay acute rejection હોય તો કદાચ રિવર્સિબલ થઈ શકે ઓકે ઇમ્યુનોસપ્રેશન થેરાપી આપીએ તો ઓકે બટ ક્રોનિક રિજેક્શન એમાં શું છે કે સ્લોલી મંથ યર આફ્ટર અ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન ઓકે પછી રિજેક્શનના ચાન્સીસ હોઈ શકે બટ ઇન્ટરવેન્શનમાં સેમ ઇમ્યુનોસપ્રેશન મેડિકેશન લેતું રહેવાનું ડાયાલિસિસ કરાવવાનું 1-2 વાર ઇફ નેસેસરી તો કદાચ રિજેક્શન થોડું ના આવે ઓકે got it except into the identical twin donor recipient and major post-operative complication following renal transplant if graft rejection occur okay now છે acute cystitis other disease condition તો આ તો બધું all about peritoneal dialysis okay other kidney transplantation